فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا حملا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vais vous réciter une page de Surat Luqman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر
بارك الله لنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم يا معلم موسى عليه الصلاة والسلام علمه. Donc ensuite on va commencer le dua. Voici un chef qui s'appelle Monsieur Mourajad. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. بسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا. يا حبذا ربا وحبذينا وحبذا محمد هدينا. لولاه ما كنا ولا بقينا إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا رجاء القاصد يا غوثاه. اللهم لولا أنت ما اهتدينا يا الله تصدقنا ولا صلينا يا الله. منزلا سكينة علينا يا الله تثبت الأقدام إلا قينا. يوم الأولى جاءوك مسلمين إلا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. والمشركون قد بغوا علينا يا الله أرادوا فتنة أبينا يا الله. تداعى جمعهم علينا يا الله وبقى الأحاديث التي روينا. فاردهم اللهم خاسرين إلا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا رحمن يا رحيم يا الله. الله يا حي ويا قيوم يا الله. الله يا قوي يا قدير يا الله. يا علي يا عظيم. لا ينبغي للقوم أن يعلونا إلا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا لطيف يا عليم يا الله. يا رؤوف يا حكيم يا الله. يا تواب يا حليم يا الله. يا وهاب يا كريم. هبنا العلا واجعل عيدا لدنا إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا مالك يا منير يا الله. يا ملك يا قدير يا الله. يا مولى ويا نصير. الله أنت الملك الكبير. ليس عندنا لك معجزين إنا دعوناك استجب آمين. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا شكير يا شكير يا الله يا الله يا الله يا فتاه يا بشير. لا تحرمنا فتحك المبين إنا
دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا كريم يا جليل يا الله الله يا بكير يا وكيل يا الله الله يا صديق يا جليل يا الله الله يا حافظ يا كفيل. كن حافظا لنا وكن معينا. إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا عليم يا حميد يا الله الله يا مغني ويا رشيد يا الله الله يا مجيء يا مؤيد يا الله يا عزيز يا مجيد. لعزك التوحيد يشكو الهنا. إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا قدير يا مقتدر يا الله الله يا قدير يا مؤخر يا الله الله يا فكر يا مصور يا الله الله يا مبصر يا مدبر. دبر لنا ودمر العادين. إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا حكيم لا يموت يا الله الله يا قائم لا يفوت يا الله الله يا محيي ويا مميت يا الله الله يا مميت يا مقيت. كن غوثنا وحسننا الحصينا. إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا بسيط أؤتى يسير يا الله الله يا كفوف إذ أنت المانع. يا الله الله يا ملك أنت الجامع يا الله الله يا حافظ أنت الوافي. ارفع معالينا لعلينا. إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله ذو المعرج وفيه يا الله يا وكيل ويا سميع يا الله الله يا كفي ويا سميع يا الله يا نور يا هادي ويا بديع. أدبتنا بما جرى يكفينا. إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله ذو المعارج الله ذو الجلال والإكرام. يا الله الله ذو الطول على الدوام. يا الله الله يا ذا الفضل والإنعام. يا الله سيد المطلق للأنام. ارحم عبيدا لك عابدينا. إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا أول أنت الواحد. يا الله الله يا آخر أنت الراشد. يا الله أنت يا متكبر يا واجد. يا الله يا بر يا متفضل يا ماجد. بفضلك أقبلنا على ما فينا. إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا مبين يا ودود. الله يا محيط يا
يا شهيد يا الله يا متين يا شديد يا الله يا من هو الفعال ما يريد إنا ضعاف لك قد لجينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه الله يا معز يا مقدم يا الله يا مضل يا منتقم يا الله بارئ الباقي فلا ينعدم يا الله محسن والي الحفيظ الأكرم ليس لنا سواك من يحمينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه الله يا واحد الأبد يا الله يا بعيد الأحد يا الله مالك الملك الإله الصمد يا الله فليس عنا فقد أمينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه الله يا غالب يا قهار يا الله يا نافع القدار يا الله يا بارئ يا غفار يا الله يا ذا القوة الجبار قوم لنا الدنيا وقوم الدين إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه الله رب العزة السلام يا الله المؤمن المهيمن العلام يا الله الأعلى الأعز التام يا الله دينه الحق هو الإسلام قيض له اللهم ناصرينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه الله أنت المتعالي الحكيم يا الله رب العرش الولي الأحكم يا الله رافع الموت الجواد المنعم يا الله العادل العدل الصبور الأرحم مكن لنا في أرضنا تمكينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه الله يا قدوس يا برهان يا الله يا بر يا حنان يا منان يا الله حق يا مقسط يا ديان يا الله بركة أسماء الحسان بها قرعنا بابك المسرونا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه الله يا خلاق يا منيب يا الله يا غزاق يا حسين يا الله يا قريب يا رقيب يا الله المستعان السامع المجيب المستعان السامع المجيب إنا دعوناك استجب آمينا المستعان السامع المجيب إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لعبدك المؤمن الضعيف يوسف بن إسماعيل النبهان مؤلف هذا الكتاب وأدخلني وإياه الجنة من غير سابقة العذاب وأوصل إلى روحه ثوابها من الفاتحة آمين. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين.
أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين. تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين. سامح أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم افتح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم أيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم وفق أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم احرس أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم اجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم والم 이마 조금 같아요. آمين. لمن عاداها آمين. بلغها من الفتح المبين آمين. والنصر العزيز آمين. في كل زمان ومكان غاية مناها آمين. اللهم أيد بها شرعك القويم ودينك المبين آمين. وأدم عزها ومجدها إلى يوم الدين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. النبي محمد الكرام الفاتحة. آمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين آمين. يا قوة المتين آمين. يا رحيم المساكين آمين. اللهم يسر علينا كل عسير يسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان آمين. تفسير حاجاتنا كثيرة وأنت عليم بها وخبير. آمين. إنا نخاف منك آمين. ممن يخاف منك آمين. ممن لا يخاف منك آمين. بحق من يخاف منك نحن ممن لا يخاف منك آمين. بحق نبيك ورسولك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. حرسنا بعينك التي لا تنام آمين. وارحمنا بكنافك الذي لا يرام آمين. وارحمنا بقدرتك علينا آمين. نملك وأنت تكاتنا ورجاؤنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. وعلى سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله. Donc on va présenter les félicitations et les... Tu t'assois si tu veux, sinon tu mets mon sac à dos là.
Donc on va présenter les félicitations et les encouragements pour le bachelier. Ce sera le président de la fédération. La Bibi Hawasil. Sali Ahmada. On va vous présenter. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا لله والكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kwezi tangu jitukufu lala ya harimati ni nadhifu, Waislamu watanganya waume na washe wababa wawana wawadunza malezi ya Kiislamu hautaimu watate kaondo madrasa mkuyu harima malezi animwambioni ukaya da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyuma hashenda wazewati pao wazaliwa waharmati ama ame hashatan le kapitali imamo waheko morkani harmaimu nando ni mtukufu wa mbeni ikawo wakaya harima wa mji hunu na ngwao hayati Mwenyezi Mungu hati hata muda mwingi ikawo wazee wao waono ihadithi ya mtume ambao kaya yemrikao ngwanto ya miliki ya dunia inu na tahilmu iwanzo ya miliki akhira na tahilmu iwanzo ya zimiliki zombili na tahilmu basi zama jalono kaya bakaloria yomongoni mweni funguo ya ilmu haukei baki ya watu kamwe saa somo shaizo ndeze lakini za utahilmu wanisa ufanya hafla yinu hauni ikawana wasani wa harumji wa mbeni waundaze baki wakati hiyo liona mahashenda ikawa waze watu wao wakawenji hakuyu ama watendelwa le président ancien président wa Henry de Comore Muhammad Musa Mufti nana mzee wa Saidi Johar Sharif nana Sheikh Abdul Bari Mbabana Suria nana Muhammad Mkubwa ikaondo militeri Ronda sina iranu wombo wandu wadisa zendongozi inu wakati wana wahao waundaze baki wanika wana wambeni waundaze baki harima region parisien yo makado neze attestation zendelea hata zendongo hizo zitazirengwa na waratha kama waratha shamru ya nikaundu rae Jafa watawazirithisha ye mwana hao ikao Mwenyezi Mungu tumzidisha jitahidi watendelwa ni Ibrahim Ahmad Salih na Dr. Yusuf nana Said Sheikh wa Bakri wa Sharif nana Mkufundi nana Yevama na wahe SMC Tajidin nana DJ Abdu
nana Malcolm ikawo abuwa mwopi ya ikati watanganya Feyo SMC na FTMC nana mgeni nyuzo kama mzao kaya wapo ajaparu ya mgeni nana mgeni nefu wanduwa warengeze nungo hizo maandami wa kauni baje fungu la saya la jimla haukaya baja ya ilmu haukaya baja Yesha mashahani mshijuwao nade jumuiya Tibogul Kamari Islamia yatanelwa mfundi watu al-Ustadh Muhammad Muhni ibn Muhammad Bakir waja warenge ndaono wadunawa fungua wao nano wasawa lomigoni mwao nano wanama waheshama shalimire dokomori hao tipia warenge zendongoizo hemi hono miili wariwono kaya ya hadithi ya utaimu shairu nithibitisha ya mbakaya yanuwa zemfuzani Mwenyezi Mungu maal jamaa ndizo bazima na jamaa waishelea waitendea kakawa ishelea yeberamu ya komor aweberamu ya hamahame au baramelo mshinzi wahenmu harma komor na Muhammad Taki Abdul Karim kakaya hambaukaya nambamesuluhu ya masiwa ngamwijuwao ndo ufatima baada yabo fundi muhuni na jumuiya Tibogul Kamari Islamia hawa tipia waja warengeze ndogozini wangakaya zitikeza mbeni bahi hakambeni ndeshehitwa na yabohitwa hahanembidi ya bakirabo ilone zungweza sana ndeti ya mahame ranzinga sinamaha zendogozi nuzirengeha zaho wana waheha mahame haina mwaha ngaritangani hao haruma tengo vituku famanda ninu wana waheha mahame waundaze baki wanikiwaze attestation wanikiwaze encouragement ikaonga nungani wabo ni wambili bravo les enfants filles et garçons félicitations Ndemoga yabo yaume marunda realidao maungu inshallah wana waungu wazuja warenge zentambu zahe hamahame nane nyadonge nane lavani inshallah nane lejua nalituru ni shiari la weweuni harumenti ya mahame nane komar kami wazo soma hata waundeze faida za ukaya lavani ila yuto maskini harumati ranzile tuko moruhani soli malavani reunde wangu wajoja warunde faida wajoja wasome za ilmu za bioloji warengenya dombe waifanye malalao ya ubonesha zembade zotipia inshallah haizo tengo jitukufu ikao ndolilio vanu nano watio vanu walio harmwe dunia kamil wawalo mgeni walio harmwe hamahame kamil nano wana wahe hamahame walio zensimbali na mbali ranze Amerika ye Europa ye Azi ye Afrika wasonao na wajiokaya ye beramu na usinifu na ushujaa wahe hamahame ilmu biidhnillah na yondo maana wanadamu ikao organize zanogozinu waziringa hemi hono mili haina maha anuwasulini mwambionu kaya mwana ikaya ni wazazi na wababa hesa zalo hata hahondema hashenda basi ya rungwani sumbruma yema hakume hata hula razaliwa arungu subutia muheza mnazi abangewe imwana nande shuhudi inu risanga sina mahashenda umahaujaonga na ndora fanye mahawaku haizo uwamikaombe wanyuandalia ni hafla inu wanyiru husu ni mwambia nukaya wamparawa ni hanyo tipia rowa baba rowa tati rowa na ikawa wesawa humbuze baki ngasina mahashida abunga wesawa lo wazaze yenulo harma msomo aronge na baki plus 9 ngondo wafanye 10 ans za etude yaweka gadoni sofanya hazi shange na zinji ya zijuwao arimparawoni rimwambia nukaya umuhaujao inshallah hanyo tipia zenogozinu nazikenkuyu hanabanu ba uondo wakati kao umwenje nga ujohuniha hauraji na hutimizini mwambia nukaya umuhaunu risara nisozioni pakaye makado
yakao toloranu ilihondana na msaada panda mwana ikao utolwa ni mwana waho waze wa hatu nande mwana wahemera wahe hama hamene bafulani mamsiru na de mwana wamze wa hatu Salim Hassan ujulahe isimu ya Fala Salim Hassan ndio miongoni mwa wasaidia ya Jumuiya Tiwawul Qamar Islamia kama mianukaya hamua buka au magasin yawe pare portable vala Porte d'Orléans Paris 14e haina mrikao ya portable ya heme nyeha kubwa ibenza ranzile one ndeabo yafanye portable ya hatowa msaada panda mwana ngomongoni mema kado yahudumwa abantu homniki wawani arambao inshallah zaniru hizo ziwalie harmeti ya mahame kamili ziwalie harmeti kapitali ya ilmu ya heko mori nando mjimtukufu wa mdeni wana wandeni ni hamahame wabuweze entreprise ra Faransa ra Komori ra Canada ra Dubai na haina mahanu mwanadamu ya tahao maisha iyo ndo maana ya kaya rija vanu mbogo ya mandorifanya sharika wasali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarinike kabuli inshallah Mwenyezi Mungu yarihifadhi yowana yapoa neshari shahowa gala walo harmeti inu wasome ya ilmu ya heti inu biidhnillah shaza tabia za heti inu ni wanakartuta hamzidunge hata tena hata na mziduaze za tabia na mchorenga izo mwajuha mazi mbukaya waze wahanyu rowa baba rowa zaze shawa zirenge uharima eti mitukufu ya hatu Najuzul Qamar Komori ya malezi mema ya ilmu na tabia shatindea wanu uweza wafanya katiba na hezi tuhamishiha na ukaya harita zila mtojojoza menti zambi adhana Allah min dhalik haizo ya afaliyo lazima ni Jumuiya Tiwawul Qamar Islamia na wanama wenye waandalia hafla hinu arindao wanu na mahani irajihe utukufu wa hanyu watukufu mazani wa harmeti ya mahame wa baba wa zaze hahuja rendele na zijoka juma yaro za huwa johunda diplom zijoka hajunu rahane baki insha Allah namkeradhi baze diskuru ngizozinji kama mianukaya haina maha insha Allah ndarjoha ngalila jimbo Nidingo hezi wa nema superferi handakaya kantifo yale one tujurla yabo inshallah Jumuiya Tiwawul Qamar Islamia namtumizi humo ndianukaya wa mwisho waswati wa Burhan shaya mokaya wa amma bini'amati rabbika fahaddith loti pawa ekamru hambandongo njema Loti husuda wenza rohoni yakamru hambando ngonje mazendele yawe na mbuna tuhanda kul a'udhu bi rabbil falaq harkayesha mashahani mshanzao shimanzao shaheko marikamili nade Jumuiya Tiwawul Qamar Islamia letazinu shawahimi hauzi saidia na uzifanya Jumuiya Tiwawul Qamar Islamia ngadogo siku kwezi watukufu tufanye bila shawango watongeza yelipita ninyi tukufu ya hama hame mjini mbeni wani sofani wa operasyon haukaya watia mwenje wajua ikawo kahenda 24/24 au gawendao 24/24 yone ya kutongeza yelipita ya mbeni wadofani wa operasyon Yelimiyer dokomo Jumuiya Tiwawul Qamar Islamia yetipu ya hatu ya mjini mbeni yambao izemu shawa wa huliagar ya bisi ikaunga mzijuao kaya hausaidia ili mumujotelia muwahea Premier Division shawa daki nane numyer dokomori mbawabo hawasaidia inshallah Yelimiyer dokomori yepala shio lafundi watu fundi manuru mtatahat walitia mwenje wajua ikawa mwenje unungu yabo ngawendao ilo wana wake juma usoma ya Qur'an al-Karim kwa jakaza yabo Jumuiya Tiwawul Qamar Islamia wani sa madrasa ikawa ngaijotumu
kusomewa Qur'ani Karim. Ya Jumuiya al-Qamar al-Islamia Ntiyama hame wahondana neanza kumyeselea watoto wahinu wa dhaharmani wa hati nande za wahunda le 12 octobre 2022 waharmanji wa mbeni basiri kaurema majinisi yafanyiwa waharmanji wa shatio shale fungu ya Jumuiya al-Qamar al-Islamia wajanilo yabo kabati wangu wajana fungu juma hiyo ya Jumuiya al-Qamar al-Islamia Lumiere de Comore wafanyiwa markaz harmiti ya mahamia mji wa mbeni basi Lumiere de Comore wefungu wajanilo yabo kabati wangu kao mpakana basa wajana fungu juma hilo kapa wajana 10,000 euro ya munga ni mtahoni ni wanadamu hasatan ndani wangu wahe zemedia mjokaya isha mashiru shosha hanuno tipia haina mrujoka wahanu heshi ya zendi na mbeze njema da insha Allah ngastingojo kabanu hasatan wana wambeni nehana hame nane masiwa ya Komori kami wadowa looza hawalemea zikashida nezefirindi akulu kauli hadha واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Donc là, je vais laisser la parole à monsieur Ahmed Omar Tawil, juriste en droit des sociétés, doctorant en droit des affaires, réalisateur et producteur de cinéma. C'est le mot du parlant sur l'accompagnement et la réussite universitaire. Assalamu alaikum. Bonjour à toutes et à tous. On m'a proposé aujourd'hui de venir vous parler de l'université, peut-être parce que j'ai passé par là. Donc je vais commencer par vous féliciter, vous et vos familles pour la réussite de votre baccalauréat. Je vais peut-être vous permettre quelques conseils en parlant un peu de mon parcours. Je me présente, je m'appelle Ahmed Omar Tawil, je suis réalisateur, je suis producteur, je suis aussi juriste en droit des sociétés. Je suis né au Comore, j'ai fait mon baccalauréat au lycée de la solidarité islamique au Mali. Après mon bac, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse pour étudier au Maroc. J'en parle un peu parce que je ne vais pas me comparer à vous, mais j'essaie aussi de vous montrer la chance que vous avez, parce que vous êtes en France, vous n'avez pas à postuler pour partir étudier dans d'autres pays. Donc, je peux peut-être commencer par vous conseiller de profiter de cette chance énorme de Francie, de ne pas avoir à quitter votre pays pour partir étudier ailleurs et tout. En ce qui me concerne aussi, je voulais faire des études de cinéma, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Mais il n'y avait pas d'école de cinéma au Comore. Je partais au Maroc, il n'y avait pas non plus une formation de cinéma proposée. Donc on m'a proposé de faire des études de droit. Je vous en parle également parce que vous n'aurez peut-être pas la chance de faire ce que vous auriez aimé faire. Je sais qu'il y a Parcoursup, je sais qu'il faut postuler, il faut postuler à plusieurs offres et tout ça. Et parfois la formation auquel vous postulez ne vous est pas accordée et vous devez composer avec une autre formation. Donc pour ma part, je voulais faire des études de cinéma. J'ai pas eu la chance d'en faire parce qu'il n'y a pas d'école au Comore. Je suis parti au Maroc avec une bourse pour faire des études de droit. Mais ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de toujours trouver une raison dans ce que vous faites en fait. Même si vous ne faites pas la formation de vos rêves, mais trouvez toujours une raison. En tout cas, pour ma part, la raison que j'avais trouvée, je m'étais dit, je vais faire des études de droit parce que en faisant du droit, je vais écouter des histoires de personnes qui divorcent ou de personnes accusées de meurtre ou des trucs comme ça. Donc, pour moi, faire des études de droit, c'était m'inspirer de ces histoires-là pour ensuite faire des films après, au cas où j'aurais la chance de faire des films. Donc du coup, je me suis trouvé cette raison-là. Peu importe ce que vous allez faire, que ce soit la formation de vos rêves ou une formation qu'on vous aura proposée, il faut toujours trouver une raison, sinon vous risquez de perdre votre temps ou bien d'abandonner en cours de route ou autre chose.
Donc, je suis parti au Maroc, j'ai fait ma licence en droit là-bas, j'ai fini ma licence, il fallait continuer avec un master, j'avais une bourse qui était terminée, donc j'avais pas les moyens de continuer un master au Maroc sans bourse. Il fallait que je parte en sud pour aller dans un autre pays. Je vous en parle encore pour vous dire encore une fois de profiter de la chance énorme que vous avez ici, parce que vous n'avez pas l'obligation de quitter 2 pays, 3 pays, de faire des démarches, demander un visa, juste pour avoir la chance d'étudier. Donc, j'ai fait ma licence, j'ai postulé à plusieurs facultés en France. On m'a accepté dans plusieurs universités, mais moi j'ai choisi l'université de Reims pour des raisons personnelles. J'ai eu mon visa, je suis venu, j'ai fait mon master 1, puis mon master 2. Et quand j'ai fini mon master 2, c'est là que j'ai commencé à me dire que là peut-être je peux commencer à faire ma passion. Ce qui veut dire que peut-être que certains parmi vous ont des passions, certains voudraient être youtubeurs, d'autres voudraient être chanteurs, d'autres voudraient faire autre chose. Moi, pour ma part, je voulais faire des films, mais j'ai d'abord fini mon master, j'ai fini mes études universitaires, et après ça, je me suis dit, là, je peux me lancer dans le cinéma. J'ai commencé à faire des films, mais ça ne m'a pas empêché non plus de travailler ou de faire autre chose. Ce qui m'amène à la formation doctorale dont je vais vous parler maintenant. Je me suis inscrit en thèse de doctorat en 2019, après mon master. Et en parallèle, je faisais mes films et en parallèle, je travaillais également. J'ai d'abord été chargé d'enseignement à l'université de Reims. Après ça, j'ai été enseignant dans une université privée qui s'appelle l'Université catholique de Vendée, à La Roche-sur-Yon. Ensuite, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats qui s'appelle HIF. Et puis, j'ai été juriste dans un cabinet d'expertise. La main droite, prends avec une droite. Voilà. Voilà un peu mon parcours. Et si je dois vous parler un peu de l'université, je vais d'abord vous dire que l'université, c'est pas la même chose que le lycée, parce que le lycée, vous avez vos cours, tout est préparé, et vous n'avez qu'à réviser et à faire vos devoirs. À l'université, vous devez tout faire. Vous devez prendre des notes, vous devez construire votre cours, vous devez vous habituer et avoir un certain rythme. Et je vous en parle aussi parce que certains d'entre vous ont une mention très bien ou sont d'excellents élèves. Il faut savoir que les études du lycée ne sont pas pareilles que les études de l'université. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être le meilleur au lycée et ne pas réussir à l'université parce que c'est pas du tout la même logique, c'est pas du tout la même façon de travailler, c'est pas du tout les mêmes obligations. Il faut être assidu, il faut avoir un rythme de travail, il faut en tout cas ne pas céder à la facilité et ne pas se dire que dans tous les cas vous êtes bon. Parce que si vous dites ça, vous risquez d'échouer. J'en connais beaucoup qui ont été comme ça, qui étaient des meilleurs au lycée et qui pensaient que tout allait bien, et qui n'ont pas pu suivre l'université. Donc il ne faut jamais négliger, il ne faut jamais se dire qu'on maîtrise ses études et que ça va bien se passer. Et deuxième conseil que je peux également vous donner, c'est de ne jamais abandonner parce que parfois vous commencez la fac et vous redoublez en première année ou en deuxième année. Il faut savoir que dans tous les cas, vous allez perdre du temps. Tout le monde perd du temps à la fac. Soit vous redoublez en première année, soit vous ne redoublez pas, mais vous allez redoubler en troisième année. Ou bien vous ne redoublez pas en troisième année, ou vous ne redoublez pas du tout, mais vous allez faire une thèse. Je vais revenir encore une fois pour mon expérience personnelle. Moi, j'ai jamais redoublé, mais j'ai perdu du temps parce que j'ai fait une thèse qui m'a fait perdre. J'ai pas perdu du temps, mais j'essaie de vous expliquer que j'ai commencé mes études avec des gens, que ce soit la licence et le master. Ces gens-là sont aujourd'hui des directeurs de sociétés ou bien de chefs d'agences bancaires, des trucs comme ça. Tout ça parce qu'ils ont fini très vite leurs études. Donc il ne faut jamais se dire qu'on a redoublé, c'est fini, on a perdu du temps parce que j'ai une amie à moi par exemple qui a redoublé 3 fois sa deuxième année de licence et qui est aujourd'hui associée dans un grand cabinet d'avocats, tout simplement parce que ces 3 années qu'elle a entre guillemets perdues,
elle ne les avait pas perdus, dans le sens où moi, j'ai pas redoublé, mais j'ai fait 5 années supplémentaires après le master pour pouvoir avoir mon doctorat. Donc, pendant que moi, je suis là à faire ma thèse, la personne qui avait redoublé 2 fois a déjà sa vie, a déjà fondé une famille, a déjà réussi tout ce qu'il... pas tout, mais en tout cas une partie de ce qu'elle a voulu entreprendre. Donc il ne faut jamais se dire j'ai redoublé 2 fois, donc ça fait donc c'est fini, ou c'est foutu. Il faut persévérer, il faut continuer. Et ne jamais se décourager parce que dans tous les cas, ceux qui réussissent aujourd'hui ou ceux qui perdent du temps aujourd'hui ne sont pas ceux qui vont perdre du temps après. Et je vais peut-être vous parler d'une autre expérience. J'ai connu par exemple une amie à moi aussi qui n'a jamais redoublé, qui a fini son master et qui a commencé dans un cabinet d'avocats. Parfois, vous pouvez avoir tendance à vous comparer, à vous dire... lui, il a déjà commencé à travailler alors que moi, je suis là à passer 3 années de thèse ou 4 ans de thèse. Mais il faut savoir que parfois, ces personnes-là vont encore perdre du temps parce qu'elles vont se rendre compte que ce n'est pas du tout ce qu'elles voulaient faire. En l'occurrence, mon ami qui était avocat, qui s'est rendu compte que l'avocature, ce n'était pas du tout sa vocation. Donc, même s'il n'a pas perdu du temps en faisant une thèse, ou même s'il n'a pas redoublé, mais elle s'est retrouvée obligée encore une fois d'aller refaire une thèse 5 ans plus tard. Donc, elle est retournée à la fac. Tout ça pour vous dire que dans tous les cas, un jour ou l'autre, vous risquez de perdre du temps, que ce soit en redoublant ou en faisant autre chose. Il ne faut jamais s'arrêter, il faut continuer, il faut pouvoir gérer avec ses passions et ne jamais se dire qu'on fait des études pour avoir de l'argent, parce qu'on fait sans diplôme ou sans faire des études gagnent mieux leur vie que vous alors que vous avez passé 5 années d'études ou autre. Donc il faut toujours trouver la raison qui fait que vous faites ce que vous faites. Que ça soit la médecine, la psychologie ou n'importe quel domaine que vous aurez choisi ou qu'on vous aura ou dans lequel on vous aura affecté, il faut toujours trouver la raison pour laquelle vous faites ça, même si ce n'était pas votre choix de base. Donc c'est peut-être les quelques conseils que je peux me permettre de vous donner. Et encore une fois, profitez vraiment de la chance que vous avez d'être en France, de ne pas avoir à quitter votre pays, d'avoir votre famille ici et de pouvoir étudier gratuitement. Donc encore une fois, je vous félicite et je vous encourage dans votre parcours universitaire. Merci beaucoup. Donc merci pour ces conseils. Directement au mot et témoignage de la nouvelle audition sur les difficultés et conseils pour réussir la première année universitaire par Mademoiselle El Aziz Makotri, bachelière session 2023. Je répète, Mademoiselle El Aziz Makotri, bachelière session 2023. Les méthodes de travail et conseils pour réussir la première année universitaire, Mademoiselle Hamida Hassani, bachelière session 2023. Elle arrive. Assalamu alaikum. Je me présente, je m'appelle Hassani Hamida. J'ai 19 ans, donc je suis bachelière 2023. L'année dernière, c'était moi à votre place. Aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer un peu comment la première année elle se passe à l'université, les méthodes de travail pour vous aider un peu à réussir. Donc moi, j'ai pas beaucoup d'expérience. Je suis en première année, donc voilà. Pour ceux qui seront en BTS ou autres, je suis désolée, je ne peux pas vous aider. Moi, je suis en licence, je suis désolée. À l'université, ce que les profs ils vous disent, comme quoi les profs ils seront plus derrière vous, c'est vrai. Les professeurs ils seront plus derrière vous pour vous aider. Vous devez vraiment être autonome. Donc c'est vraiment autonomie, autonomie, autonomie. Il n'y aura personne derrière vous pour vous dire
notez cette leçon, il n'y aura plus personne. Ce sera vous et vous-même. Donc vraiment, dès le début, accrochez-vous. Quand le prof parle, attendez pas qu'on vous dise de noter. Prenez votre ordi, votre cahier, votre feuille, notez tout ce que le prof dit, même si vous pensez que c'est pas important, c'est important, ça vous servira maintenant ou plus tard. Concernant les cours à l'université, donc je pense que vous savez, il y a deux types de cours. Il y a les cours magistraux en amphithéâtre et il y a les cours DTD, donc ce qu'on appelle les travaux dirigés. Les cours en amphithéâtre, surtout si vous êtes beaucoup dans votre promo, si vous levez la main parce que vous n'avez pas compris quelque chose, le prof il ne pourra pas vous répondre. Parce que vous êtes beaucoup, c'est normal. Le prof il ne peut pas passer du temps sur votre question, sur une autre question, sur une autre question, parce que sinon le cours il n'avance pas. Donc le conseil que je peux vous donner, vous notez tout le cours. Donc généralement les cours en amphithéâtre c'est 2 ou 3 heures où le prof il parle et c'est que de la prise de notes. Que de la prise de notes. Et s'il y a un élément ou quelque chose que vous n'avez pas compris, vous le notez quelque part et vous poserez la question au professeur dans les cours de TD, donc dans les travaux dirigés. Les travaux dirigés, c'est une classe où vous serez en petit effectif, comme les classes de lycée. Et c'est vraiment là où vous pourrez poser les questions au professeur. C'est vraiment là où vous ferez les exercices en fait. Donc les amphithéâtres, c'est pour les leçons et les TD, c'est pour les exercices. Donc si vous n'avez pas compris, c'est pendant les TD qu'il faut poser les questions, sinon vous allez être complètement perdu. Si je peux vous donner un conseil, vraiment accrochez-vous dès le début d'année pour la fac, parce que la première année c'est la plus dure. Bon, moi je suis en première année, je pense avoir fait le plus dur, après je ne sais pas. Accrochez-vous dès le début parce que malheureusement il y a beaucoup d'étudiants qui lâchent dès le début quand ils voient que c'est dur, qui partent parce que vous le verrez de vous-même si vous allez à la fac, les amphithéâtres ils sont remplis au début d'année, c'est vraiment rempli, parfois même il n'y a plus de place pour s'asseoir. Mais ça ne doit pas vous décourager, vous ne devez pas vous dire « Ah non, je ne vais pas à ce cours parce qu'il y a trop de monde. Ah non, je ne vais pas à ce cours parce que peut-être il n'y aura plus de place. » Si vous vous dites ça, vous n'allez vraiment pas finir l'année. Donc vraiment, sortez plutôt de chez vous, arrivez en cours à l'heure, soyez là à tous les cours, vraiment. Même si on vous dit que les amphithéâtres, c'est pas obligatoire, allez vraiment à tous les cours parce que les amphithéâtres, c'est là où il y a les leçons. Donc si vous ratez les leçons, vous ne pourrez pas comprendre les exercices et malheureusement vous ne réussirez pas vos examens ou vos partiels. Donc vraiment, allez à tous les cours. Et puis voilà, je peux que vous souhaiter la réussite dans vos études et dans vos examens. Et félicitations encore pour votre bac. Merci, bravo. Merci beaucoup. Je rappelle Monsieur El-Aziz Makotri, bachelier, session 2023. Je ne sais pas s'il est là. Monsieur El-Aziz Makotri, bachelier, session 2023. Ah, il n'est pas là, ok. Donc, on va passer à les obstacles, les ténacités, les courages et les conseils pour trouver un stage par Miftah Charban. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Première chose, à vous les bacheliers, félicitations d'être arrivés jusque-là. Moi je vais vous présenter un petit peu, je m'appelle Miftah, j'ai 22 ans. Maintenant je suis en école d'infirmier en 3e année. Voilà. Aussi, j'en profite, j'ai écrit un petit mémoire au Chioni que vous pourrez trouver là-bas. Voilà. Bon, revenons sur mon sujet. Le sujet c'est sur les stages. Et moi en 3 ans d'infirmier, j'en ai fait un bon paquet. On va commencer par les obstacles et après on ira sur les petits conseils. Les obstacles que vous aurez en étant étudiant, c'est le court laps de temps qu'on vous donne pour chercher vos stages. C'est pas facile de trouver des stages parce que ce soit une entreprise, que ce soit l'école, que ce soit l'hôpital, les maisons de retraite, ils prennent de moins en moins d'étudiants depuis Covid.
Mais attention, il ne faut pas se décourager à cause de ça. Et c'est là où je viens justement au conseil. Prenez-y le plus tôt possible. Vraiment le plus tôt possible. Dès que vous savez que vous avez un stage, je ne sais pas, en janvier, on va commencer à chercher dès maintenant. Parce qu'un élève qui va chercher son stage maintenant, il aura plus de chances de trouver que ceux qui se prennent en décembre par exemple. Autre conseil, essayez de vous faire un réseau autour de vous. Un réseau d'autres personnes qui ont fait des études supérieures, des études qui sont similaires aux vôtres. Je ne sais pas, par exemple moi, comme j'étais infirmier, j'aurais dû voir d'autres élèves infirmiers de 2e, 3e année pour m'aider à trouver des stages. Parce qu'ils ont des pistes pour les trouver. C'est pareil pour toutes les filières à peu près. N'hésitez pas à revenir vers vos profs parce que peut-être ils auront des pistes, vers tous les formateurs, ils pourront vous aider normalement. Autre chose, comme conseil, n'hésitez surtout pas, dès que vous avez les coordonnées d'un service où vous voulez aller, n'hésitez pas à appeler ou à envoyer des mails ou à vous rendre sur place quand c'est possible. Parce qu'il y a des endroits où vous ne pouvez pas vous rendre parce que c'est fermé au public. Mais n'hésitez surtout pas à appeler les services où vous voulez aller. Je ne sais pas, par exemple, moi, j'ai envie de faire un stage en, je sais pas, en cardiologie. Bah, il faut que j'appelle le service de cardiologie pour savoir s'ils prennent des stagiaires. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur place, à appeler, à envoyer des mails, même des fois à renvoyer des mails, parce que des fois, on oublie. C'est humain d'oublier, donc il faut persévérer. Autre conseil aussi, les stages, c'est pas facile. Ça, c'est vrai, c'est pas facile. Mais il faut... Un jour, ça va être dur, 2, 3, mais quand ça commence à devenir trop dur, parlez-en autour de vous. Parlez-en, que ce soit à votre tuteur de stage, que ce soit à votre professeur à l'école, que ce soit, je ne sais pas, à votre famille. Parlez-en parce que la charge morale que vous aurez avec vous, elle vous empêchera de bien travailler en stage. Et il ne faut pas laisser cette charge morale sur vous. Soyez le plus léger possible, allez-y. Foncez pas à tête baissée, mais au moins soyez léger quand vous y allez. Dites-vous, je suis là en stage, j'y vais jusqu'au bout et je suis là pour apprendre. J'ai tout à apprendre, j'ai rien à laisser, j'ai rien à perdre. Donc, comme conseil, voilà, c'est les petits conseils que je vous donne par rapport au stage. Et encore une fois, félicitations d'être arrivé jusque-là. Hein. Et on vous souhaite bon courage pour la suite et découragez pas. Voilà, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Alors moi je vais rajouter juste parce qu'en fait il a parlé des stages, mais du coup pour compléter sur l'alternance en fait, parce que justement il y a les stages et il y a aussi l'alternance, parce que ça commence à bien, on va dire, prendre, il y a plus de formations en alternance, il y a plus d'écoles en alternance et ça commence à plus parler aux entreprises. Donc comme je l'ai dit au tout début, moi je vais rentrer en école d'ingénieur en apprentissage. Donc j'ai dû trouver une entreprise pour qu'ils me prennent. Là c'est pas comme un stage, là ils me prennent sur 3 ans. Donc les processus de recrutement ils peuvent être vraiment longs. Je sais que j'ai fait plusieurs processus, franchement j'ai été dans 5 processus différents qui sont tous longs. Il peut avoir des questions techniques, il peut avoir des questions de personnalité. Donc ça par contre ils sont vraiment techniques parce qu'ils investissent de l'argent en vous. Donc il va falloir être là au rendez-vous même durant l'apprentissise. Donc pour vous dire, moi, cette année j'étais en apprentissage mais en BUT mesures physiques. En fait j'ai passé plusieurs entretiens dont dans une entreprise. Et du coup en fait il fallait que je sois opérationnel le plus rapidement possible. Donc en fait ce qui est compliqué dans l'alternance, c'est qu'on attend d'avoir le niveau de quelqu'un qui est presque en CDI, on va dire, alors qu'on est quand même à l'école, sachant qu'on a les examens qui sont quasiment pareils que les initiaux. Donc on manque de temps, on manque d'exercice, il y a des notions qu'on voit pas. Il va falloir vraiment s'accrocher pour l'alternance. Et ce que je dirais surtout, maintenant en termes de conseils pour en trouver, c'est vraiment les candidatures, il faut vraiment en faire beaucoup. Moi je suis pratiquement à 50 à 100 candidatures par jour quand je postule. Donc il faut vraiment postuler presque tout le temps parce que c'est compliqué, il y a beaucoup de refus, énormément de refus. Ce que je dirais aussi, c'est de prendre le temps de voir dans votre cercle, que ce soit la famille, les amis, enfin peu importe. Il faut vraiment que vous allez voir un peu tout le monde, que vous en parlez à tout le monde, parce que si vous connaissez quelqu'un, ça va aller beaucoup plus vite et ça permettra de trouver une alternance dans les plus brefs délais. Sachant que pour les écoles, il y a des écoles qui vont vous accepter, mais si vous ne trouvez pas d'alternance avant une certaine date,
vous faites rien en fait finalement, donc ça peut faire un peu peur. Enfin, moi je sais que du coup j'ai dû démissionner d'une alternance pour en retrouver une autre, parce qu'en fait moi je voulais juste une alternance en tant qu'ingénieur et il fallait vraiment que ce soit une bonne chose. Il faut être, je dirais, il faut être dur sur ce qu'on cherche. Il faut chercher des choses qui vont nous obtenir des compétences importantes et qui vont nous permettre dans l'avenir de pouvoir nous positionner quand on sera devant les ressources humaines pour finaliser notre premier contrat par exemple. Parce que justement, si vous finissez juste une alternance juste pour l'école, mais que vous ne regardez pas les compétences que vous allez acquérir durant votre période d'entreprise, bah, vous serez un peu étonné de voir après à la sortie du diplôme les différences en termes de salaire ou même en termes de débouchés, parce qu'on parle souvent du salaire, mais on peut aussi trouver des entreprises qui nous permettent d'avoir de la flexibilité sur les horaires ou encore par rapport au fait qu'on veut terminer à certaines heures. Par exemple, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui préfèrent commencer tôt et finir tôt. Et en fait, finalement, lorsqu'on a des bonnes compétences, c'est un peu nous qui allons imposer les règles. Donc, en fait, c'est un ensemble de choses qui fait qu'il faut qu'on soit vraiment sérieux durant notre apprentissage. Donc voilà, c'est tout pour l'apprentissage. On va passer à un autre thème. Donc là, on va démarrer la distribution des attestations des bacheliers par Mkufundi. C'est le boss. DJ. Aïe aïe aïe, je vois que ça commence. L'affaire est grave, très très grave. On y va, 101. Le petit la fait s'en aller danser. Allez danser, allez sauter au milieu de nous. Pour attirer le petit la fait s'en aller danser. Allez danser, allez sauter au milieu de nous. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nartusa soma ikari dua som ikaongezano okarja jeliwa ramtaravano ngasilano kujurambia di manzi lejina vasasena mtu nanoshila marahaba ye lumière de Comores lumière de Comores hizi juhudi zao rangema rionda sina watu paro rehansi nano feresha usie mwananyasi fala kumsaidia kaudo ya nikao maono fala salim hasan ewa maono alhamdulillah wala ramilo kaya wala in shakartum la azidannakum dokan ma nakle rikasti lorangu rijakle lewa alhamdulillah awajuba kisha tena baki abori zidingaruka na mabambu ma inshallah ala kama hivi tarunda mahali wake ordinatori inshallah kwa mkuu inshallah abotijomba mzangu hadifa sanelevano na mama Malika shukria Dr. Yusufa Wasili voilà. ومن شر حاسد إذا حسد. Mon Dieu, c'est la mention très bien. Abu Faram Zawatu Bakar Asma
fundi muhni. ومن شر حاسد إذا حسد. طيب Tanaï, mention très bien. Mtukaribishe mama watu, mama Asad. ومن شر حاسد إذا حسد. Monsieur Mkouba Mourad, mention très bien. Mama Jafar. ومن شر حاسد إذا حسد. Madame Saïd Mouhamadi Ididi Swaïda. Mention très bien. Y'a pas ici pour écouter les gens. Dis-moi, à ton avis, est-ce que les mecs Tamazou, y'a pas ici pour écouter les gens. Dis-moi, à ton avis, est-ce que les mecs pareil, c'est magique. Le bendo, le raté, le raté. Qu'il faut bouiller le réseau. 140 le gaz. Ça passe les colis. Ton équipe à toi, c'est des colis. Apparemment, c'est pas du solide. Apparemment, c'est pas du solide. Paris, c'est magique. Le bendo, le raté, le raté. Qu'il faut bouiller le réseau. 140 le gaz. Madame Mohamed Antia, mention bien. Je ne parle Madame Nassour Ibrahim. Madame Moussa Emma, mention bien. Madame Mohamed Roufaïda, mention bien. Ota. Le secteur est devenu mort.
Mjadala para mzee watu Mohamed Mkuba. Monsieur Hassani Mwini, mention bien. Pour toi, se répète, je préserverai ta dignité. Je l'appelle, je les beaucoup de fois, elle se plaît. Et sous la couche en toute intimité. Oui, c'est la vie, mes larmes distraient. J'ai mal, mon cœur fait que saigner. Le destin nous éloigne, personne pour le soigner. Que Dieu m'en témoigne, j'ai pas fini d'essayer. Oh maman, sans toi je perds le compte. Rani Jafar, maman Moumine. Jeune Novoshile ya marahaba ya association ya Vinha ikaudu wa tuongezaji shindoni wakani mwa reparisa vanu vanu vefanya ze sabuhu zinu mama Madame Amir Bati, mention bien. Je te dois tout. Ton premier, taper un germain premier, j'arrive pas au talon, même avec l'aide d'un cordonnier. Ton fils porte le caleçon, qu'il ne traîne par une manière. Jaloux mon calomnier, à travers toi est venu m'humilier. On a sur l'air, on va je sais qu'on s'y les aime pas. Nyumbani kabisa mzee watu Makoti utukufu wao ni mtangaliwa Makoti mzee watu Koti pardon mzee watu ringu swali mzee watu Haji aliwa Mwinyi Monsieur Abdoulalik Mbourea, mention bien. Hack. Abantu tukufu ukanda sima mama binadi majama menga kunoka nushuli ya komor ni mama mengi awoze surwa saya mama mengi so vampia. Monsieur Abdou Ardine, mention bien. Vamos! Vamos comer rohao. Yusuf Hassan. Madame Alia Céline, mention assez bien.
Babadjan. Maman Zawad Babadjan. Maman Zawad. Pardon. Monsieur Islam Amin, mention assez bien. Opa, opa! Halim Sharif, Saman. Madame Arfaja Tania, mention assez bien. Monsieur Emoumadi Kamil, mention assez bien. Holioka nitwengelema me amoyojisa kaze wajinyo tukufu zama meziko kumarengeni zitengele abana watujoparanze watu koti utukufu wao. Monsieur Tadjiri Chekamed, mention assez bien. Monsieur Mohamed Youssouf Assad, mention assez bien. Sagou Walid, mention assez bien.
Angela Nopara, Mama Yasmina. Madame Saïd Assimahan, mention assez bien. Angela Nopara, Mama Nasria. Madame Tabibou Adidja, mention assez bien. Angela Nopara, docteur Youssouf. Alors, Madame Mohamed Nailani, mention assez bien. Mnenopala mzoatu Papa Fouad. Madame Assani Asma, mention assez bien. Buonasso. 56. Thank you.
Maman tout, maman Faïsa. Faïb Moustamir, mention assez bien. Hai, tuambili. Dawe. Yo. Tuambili bana tuambili. Jeni waktu dawe. Jeni wabala. Monsieur Victor Salim, mention assez bien. Kendo, Nadobi. Endo Regomnik. Zorem. Iya, hujuma hujuma ya. Regai ça va. Ndenga mwenye. Ya hondo. Ndenga yangu. Mabenza. Comme je sais, il faut qu'il y ait une mention, mais quand il n'y a pas cette information. Donc, et quand il y a une corrige, généralement, il y a une corrige après. D'accord.